Số sân thực plek bẩn tô, cú vía tơ ping tây mix tơ bike akas, nâng rần đam sầm lên trong trang của ở siêu riêng cái, có rần té, bánh phách bị lơ akas thưa ở chấm riết bần lư mùi priệc nú, trang ai khơi nơ phùm Chris đã thom scum sky, nơ cần đài prai đã ngắt chừng ngóm, nia pê riết trai. ขณะนู้เมียนสระมาลบรหเนะดาร์สเลียสำเลียบำเปียตีเฮียนดาร์ดอยดำนายยอบสไอค์โจลตามทเวียกราวในภูมิกรือบรหนู้ลางสำดาวตัวจวนเลอดอยเมียนกำเพลิงขนองใดดาวดอยจำเฮียนทวนทวนสเตอร์บะจำดาดอยตักมกกระห้อมงางบรรเจาปีกาคังสำบากำรัดหน้าสำเล้งไซด์กะเกอบรรลือลางเจนปีบรรตุบถมสลับขังสดำขนุ่งสาวตาบรหนูก่อมเธอเมอร์เซิร์ฟหน้าบ้องสำเล้งมนุษย์ไรนุเหยเหยาะมาเยี่ยดันรถนามะคนบรรทุกนูกันแต่ลือสำเล้งไซสบายกะกะไอนี่คลั่งบรรณากันแต่ทั่วไอบรได้โชว์สตับในข้างเกล้าก้าวกับหงทวีดองทั้งสำเล้งแทะทวีมวยตุ่มหงทั่วอ้อยโปรไซดากอากาศกายไซสบายในเลือแกรมุนนี้พญะเปรียดได้จีมุกสเล็กโดยมวลสเงาบองมันตวนสลับเต้มนุษย์ไรมันเนี่ยนู้นี่ใจโดยอำนอตายก็เพียงเปลบรนกกลุ่มหอกหมกเวนยืนสลับตัวแต่เนียงอ้างหนึ่งอาติรชานี่งวบกับดอเยิ่งพังบรได้อังกุยกระแบนกดวลพงากร้อยสลับขนมทละชิมเต็มเบิกพเนกระลงมวยรมเป๊กถวยอ้อนในรีนุสไรตระหอยมเงือบแตนระยี่ระยิมาเจนปีแกรปรงกริกปีบรได้การกำเพลิงนุสลับตาบรนุแก้ไก่กำเพลิงบังตำรงเตอร์เนรีนุดอยมึนบังอังใดพังนี่ยัยอัตบทนี้ดอยพระอารามธรรมดาปัจจุบันริชเทียนีพนมเปงมองปีนาฬิการิเซียลล้านประเยะปอขมายมวยบอเลือเพลาใดกระหอมหมอกจอดชบเนื้อปีหมกพแตทมอได้ซ่องโมดเจ็บแต่บารังเลียบปอโปงม้วนเมียนกำปูปีจวนได้เมียนตีเทลียคางหมกพแตทมตุเลี้ยเมียนดามอำเภอทมมวยได้เมียนอายุกาอยู่ชนะหมกไฮดอกใบไม้สาขาพด้อมหลบตระเชิงตระชัยปอนไตได้ซามันเมียนมนุษย์รูเนอจีอยู่ชนะหมกไฮเติบพแตเมื่อเตอเมียนสะเพียบจ้าตรุดตรอมหนึ่งเมียนไปดอกลางศพทรบเมื่อเตอโดยพแตขม้าเจียงพแตมนุษย์รูเนอบองที่กทาจงจัวตีนี้เจกลานทัวการระบเยอแม่นแฮรัฐานิเยเตียงปรือสมบูรณ์ขยะแต่มันเมียนเยอะเนออีจังหายยืนจอมาเนอบอสมอาดเรียบจอมไอสอาดคือแหล่งไอหายทีรัฐนิเยล่วงโกนเจ้าขณะขนมจัดก็ปรือปรุยนึ่งสเพียบแตะแดบองอ่ะโอนทานิเยเตยยังกึดรอแท็กเซนเตอร์ตัวตำไลจัวเท่าตายเมอเตอร์ขมีนพาสุขเพียบซ้อบางทามันไอแต่โอนแต่ทมแบบนี้ไอเบอร์การิยาไลมันกรานแต่จีปีพลอยทมแต่ปนมันนิตี้หมอกดอบาดหายจัวแต่$100ขนมมวยขายเตี้ยนบางทายังจัวตีนี้ไตรหายแมนเฮยดะบองสมัยนี้รบแต่จัวเท้ามันไงเต้นี่โดยซามาจากแต่เตอรูเนอร์บอร์เตออสเติบเกจัวออยบวยยังเท้าก็ปรูตาจองออยเมียนเนี่ยช่วยเมิลแต่เกได้วิบอลช่วยหนีใยแผ่มแทมพวกเกโดยบองทีอีจันเป็นจัดหนึ่งแตกนี่นะจันคืนไปได้หนึ่งโกนเจ้าเตาดองเตาพลายเนี้ยจ้องแต่จัวที่นี่ออยคานแต่บ้านเนียงก็แรงจำตัวเตี้ยเติบนวมเนี้ยเลิกไอวันปีขนงล้านจะสาวบ้องโจยขนงแตจันชบเนอจมวยครูซาดีหนึ่งนิตาปีชนามเฮยตั้งปีเรียบก้าจมวยเทรัตหมอกจำไล่ประเดี๋ยวเนียงเว้นก็เลียชบปีก่อนไลน์เฟอร์กาจ้าหมอกเบิร์กรมพลโตดมวยขลุ่นเองคือครั้งเดกอบเตียการมุนพวกเกจูลพเตะลอยเตแต่โดยซาพเตะโตจึงเอียดเบกปีบะในขนมตุกสัมเพระตบแต่งพเตะเตอพวกเกเราพเตะจูลทำไมได้ทมจึงมุนมวยจันคลับเธอจีเนะเมยถ่ายโกนเพราะระบอบดีนางนิตาขนมเรื่องกันเจาะขมอยจันตัวตุเรซับเปเนดักไอวันเตหมอดโอนจีโจตามเพลาได้กระหอมนันหายหมอกตร้องมันปัดบอตนาเตประหาย50 เมตรมีพเตะทมปอปมวนมุ้ยในการจุ่มเพลาขยิ้มช่วยจำหมกนั่นตูดน่ะมาคางติดดะโจเตอเฮยแต่สรัวรอซึ่งไอเราเหมือนเคยจันโรอูแต่เตาทีรัตนิเยกัดตั้งปีเมียนปะไดเฮยกายเจียงมุนทีรัตนิจัยบังอาประปุนโดยมึนคลายเนียงโง่โปรบังโง่แก้ก็เมียนมาชัวบ้ายล่วงไอบัดวิ่งได้มันดังอย่างไม่ได้บ้ามันบานย่อประปุนหมวยที่ไงโดยในมันซอกมอปีบองไอแจ๊แต่ย่อไอเคียมครึ่งโคยจะรัดเดิมอ้อดังอินจังเหมือนโปรมตามไมกาหนึ่งบองไอเต้สุกชัดเนอจิมวยอีหนึ่งปูดีสรัวเจียงเบอร์มันยอบองดังแต่เปล่าห้อยมุกนึ่งโปรเปล่าเซ็งมันแมนกูโอนไอเต้หนียัยทั่วเมื่อขลุ่นไอเจกรูเตี้ยขเจลหนียัยจะมวยบองไอน่ะ
តើខាងក្នុងជួយគ្នារៀបអីវ៉ាន់វិញចំណែកបងឯងឈរចាំគេមុខនឹងហើយក៏បានគេនៅឈរចាំមុខផ្ទះស្របពេលនោះសំឡេងស៊ីផ្លេឡានក៏បន្លឺឡើងល្មមខ្ញុំរកឡើងហត់បងអើយពួកខ្ញុំជិះកាត់ច្រើនជុំហើយមិនឃើញសោះតើបងមកឈរមុខរបងតើឃើញបងដឹងអីពួកឯងជិះយ៉ាងម៉េចបានរកផ្ទះមិនឃើញផ្ទះស្រួលរកសឹងអីជិះពីផ្លូវធំចុលមកតែត្រង់បិទភ្នែករកក៏ឃើញដែរពួកគេបានតែអេះក្បាលលែងហ៊ាននិយាយអីទៀតបើតើគេរកមិនឃើញមែនបន្ទាប់ពីជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចូលក្នុងផ្ទះពួកគេបានសុំធីរ៉ាត់ថត selfie មុខផ្ទះព្រោះផ្ទះស្អាតពេកចង់ថតទុកមើលម្នាក់ឈរថតឲ្យគ្នារួចក៏ចុចមើលរូបថតក្នុង gallery ប៉ុន្តែអ្នកថតចាប់ផ្ដើមបែកញើសពេញខ្នាសម្លឹងមើលក្រោយក្នុងគ្នាផងនិងក្នុងរូបផងមុខក៏ស្លែកទៅស្អីហ៎ឲ្យថតប៉ុណ្ណឹងបែកញើសរញីរញ័រម្នាក់នោះមិនមាត់បានតែបកដៃឲ្យពួកគេមកមើលរូបថតជាមួយគ្នាមើលរូបនាំគ្នាបោកភ្នែកធំប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងឡានបោកជេនពីទីនោះយ៉ាងលឿននិយាយអត្ថបទនេះដោយប្រាអារម្មណ៍ធម្មតាក្រុមហ៊ុនធីរ៉ាត់បើកដំណើរការបាន2ថ្ងៃហើយមានភ្ញៀវតាក់ទងជួលការងារមិនចេះដាច់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់គេមានបុគ្គលិកតែ5នាក់ទេមានរដ្ឋាណាវីវិបុលកកដានិងភូចំណែកអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់មាន1នាក់ដែរគឺសាក់ត្រូវជាបងប្អូនសាច់ឆ្ងាយរបស់ច័ន្ទណាមួយព្រោះតែគេបោកដំបូលជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចសិនតើបជួលបុគ្គលិកមិនសូវច្រើនបើសិនគេដើរលើវិស័យនេះជោគជ័យគេនឹងពង្រីកវាឲ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធំភាគច្រើនគ្រប់គ្នាស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះលើកឡើងតែណាវីនិងវិបុលទេដែលមិនស្នាក់នៅទីនេះព្រោះនៅផ្ទះជាមួយប៉ាម៉ាក់លុះត្រាតែមានការងាររវល់ដល់យប់ជ្រៅទើបកេងនៅទីនេះដែរធីរ៉ាត់ឮម្ចាស់ផ្ទះនិយាយថាផ្ទះនេះសង់ឡើងយូរឆ្នាំហើយតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងមកម្លេះជាផ្ទះមរតកតែដោយសារទ្រសារត្រូវចេញទៅនៅក្រៅប្រទេសអស់មិនមានអ្នកណានៅមើលថែទាំផ្ទះសម្បែងឲ្យទៀតពេលឮធីរ៉ាត់ចង់ជួលក៏ប្រញាប់ដាក់ជួលឲ្យតែម្ដងព្រោះមានអ្នកជួលជួយមើលថែផ្ទះឲ្យប្រសើរជាងទុកផ្ទះឲ្យនៅទំនេរចោលធីរ៉ាត់បានរៀបចំជាន់ក្រោមធ្វើជាកន្លែងធ្វើការឲ្យបុគ្គលិកដោយសារវាមានទំហំធំទូលាយស្រាប់ផ្ទះនេះមានជណ្ដាលធំនៅកណ្ដាលផ្ទះតែម្ដងវាធ្វើពីឈើមានរាងកោងព័ទ្ធឡើងទៅខាងលើចំណែកជាន់លើមានបន្ទប់គេង6បន្ទប់ជាប់ជណ្ដាលមាន3បន្ទប់គេឲ្យកូនចៅគេងម្នាក់1បន្ទប់រីឯបន្ទប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំមានយ៉ាតលមុខសម្រាប់ចេញមើលទេសភាពខាងក្រៅបានមានគេនិងភរិយាហើយនឹងភូនៅម្នាក់1បន្ទប់ដែរនៅសល់បន្ទប់ទំនេរមួយដោយមិនទាន់មានអ្នកគេងបងច័ន្ទចិត្តបាយថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំរកទៅទិញម្ហូបឲ្យគ្រប់គ្នាញ៉ាំបងទៅទេរដ្ឋាឯងរវល់មិនបាច់ទៅទេចាំបងទៅទិញពេលចូលមកនៅបងឃើញមានផ្សារម្ដុំចិត្តនេះដែរច័ន្ទពាក់អាវក្រៅនិងស្ពាកាបូបដើរចេញទៅក្រៅផ្ទះពេលឆាប់អារម្មណ៍មើលជុំវិញផ្ទះជួលរបស់ខ្លួនមិនសូវឃើញមានផ្ទះអ្នកជិតខាងទេភាគច្រើនជាដីដាក់ស្លាកលក់ឬដីទំនេរចោលច័ន្ទបញ្ឆេះឡានបោកចេញពីខាងមុខផ្ទះស្របពេលនោះនាងក្រលាភ្នែកមើលយ៉ាខាងលើឃើញដូចមានអ្នកណាម្នាក់ឈរពីលើនោះសម្លឹងមើលមកនាងតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះតើបនាងគិតថាប្រហែលជាកូនចៅប្តីឡើងទៅឈរលេងហើយនាងមិនគិតច្រើនក៏បើកឡានទៅផ្សារទៅចំណែកធីរ៉ាត់ដែលឡើងមកយកឯកសារក្នុងបន្ទប់ពេលក្រលាភ្នែកទៅយ៉ាខាងមុខក៏ដូចឃើញមានអ្នកណាម្នាក់ឈរនៅជំហៀងបង្កាន់ដៃដែរច័ន្ទមែននឹងធីរ៉ាត់ស្រែកសួរតែគ្មានអ្នកតបមកវិញគេបំរុងដោតទៅមើលស្រាប់តែមានដៃអ្នកណាម្នាក់តែស្មាខាងក្រោយរបស់គេអានេះមកមិនឲ្យសំឡេងសោះធីរ៉ាត់ខ្ញាក់ស្រែកជេរវិបុលដែលមកបញ្ញាក់ពីក្រោយមិនឲ្យសមិនឲ្យសៀងខ្ញុំឃើញបងឯងលឹបទៅបញ្ញាក់លេងទៅធីរ៉ាត់ងាកទៅមើលយ៉មម្ដងទៀតក៏ឃើញអីទើបគេគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលស្រវាងភ្នែកដោយសារខ្លួនឈើឃើញពីចម្ងាយដែរអាចមើលមិនច្បាស់ចេះតែម៉ៃថាមានមនុស្សឈរត្រង់នោះតាមពិតវាងណនិនបាក់ចុះឡើងតាមកម្លាំងខ្យល់សោះនិនអ្នកមកសម្ភារនៅចាំបងក្នុងបន្ទប់ធ្វើការជាន់ក្រោមតោះកុំអើបងអូនចាំយូរពេលពួកគេចុះចណ្ដាលទៅក្រោមបាក់វាងនិនដែលបោះចុះឡើងអំបញ្ញមិញបង្ហាញឲ្យឃើញតែជើងមនុស្សសោះស្លែកឈរនៅពីក្រោយនោះនិយាយអត្ថបទនេះដោយព្រះអារម្មណ៍ច័ន្ទដើរទិញបន្លែនិងសាច់តាមតូបស្រាប់តែមីងតូបលក់ផ្លែឈើស្រែកសួរនាងក្មួយអ្នកនៅម្ដុំនេះឬអត់មីងមិនដែលឃើញក្មួយមកទិញអីសោះខ្ញុំទៅរើមកនៅទេមីងផ្
ផ្ទះម៉ូតបារាំងកាច់ជ្រុងផ្លូវនាងតបទាំងញញឹមមីងលក់ផ្លែឈើមានទឹកមុខភ្ញាក់ផោលសូម្បីតែអ្នកនៅតូបចិត្តនោះដែលឮការសន្ទនារបស់គាត់ក៏មានទឹកមុខមិនខុសគ្នាដែរគាត់ស្ទាក់ស្ទើរចង់និយាយតិចអត់តិចចុងក្រោយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមិននិយាយអីវិញហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចរឿងអ្វីមួយចំណែកច័ន្ទរវល់តែរើសបន្លែមិនប៉ាន់ចាប់អារម្មណ៍រើកពីអ្នកជុំវិញខ្លួនទេគ្រាន់តែទិញរួចនាងក៏ប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមព្រោះខ្លាចហួសម៉ោងបាយមេឃរលឹមស្រេកច្រេកអមដោយបរិយាកាសក្នុងផ្ទះទាំងមូលស្ងាត់ជ្រាបគ្រប់គ្នាដេកក្នុងបន្ទប់លងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ខុសតែច័ន្ទដេកមិនស្កប់រសាប់រសល់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទើបនាងក្រោកមកបំរុងចាក់ទឹកផឹកតែទឹកក្នុងដបអស់ទៅហើយទើបនាងដើរចុះទៅផឹកនៅជាន់ក្រោមច័ន្ទដើរកាន់បង្កាន់ដៃចុះតាមកម្មចិន្តាទាំងងងុយតិចតិចស្របនឹងពន្លឺអង្គពូលពណ៌ផងមានបំភ្លឺផ្លូវឲ្យភ្លឺព្រាវព្រាលនិងសំឡេងអ្នកលកាប៉ោលបន្លឺលឺជញ្ជាំងភ្លាមនោះស្រមោលខ្មៅលើជញ្ជាំងផុសឡើងមួយទៀតដើរតាមស្រមោលរបស់ច័ន្ទដែលចាំងដោយភ្លើងអំពូលទាំងច័ន្ទមិនដឹងខ្លួនច័ន្ទដើរមកដល់ផ្ទះបាយចាក់ទឹកផឹកខឹកផឹករួចបំរុងយកដបទឹកដាក់ក្នុងទូទឹកកកវិញស្រាប់តែដបទឹកដែលដាក់លើតុមួយនេះបែរជាទៅនៅក្បែរឡាបូលាងចានទៅវិញនាងព្រឺសម្បូរតិចដែរនាងបិទភ្នែកក្រវីក្បាលចុះឡើងហើយស្មារតីមកវិញក្រែងលោនាងនៅងងុយមិនទាន់ស្វៀងច្រឡំទុកដបទឹកត្រង់នោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលនាងបើកភ្នែកវិញបែរជាឃើញដបទឹកនៅលើតុចំពោះមុខខ្លួនធម្មតាច័ន្ទប្រញាប់ទុកកែវនិងដបទឹករួចឡើងមកបន្ទប់ដេកវិញរំពេកនោះសំឡេងនាឡិកាប៉ោលក៏រោទយ៉ាងខ្លាំងត្រង់ត្រនេកម៉ោង2ស្នៀសមើលតែ3នាទីរំលងអធ្រាត្រពឹងច័ន្ទស្រែកភ្ញាក់នឹងសំឡេងនីឡៃកាដែលស្ងាត់សុកក៏រត់ឡើងភ្លាមមិនឲ្យដំណឹងនាងរត់ឡើងទៅជាន់លើមិនហ៊ានងាកក្រោយប៉ុន្តែចណ្ដាលតែប៉ុណ្ណឹងនាងប្រឹងរត់ឡើងយ៉ាងណាក៏ឡើងមិនដល់ជាន់លើហាក់ដូចជាចណ្ដាលវែងទៅភ្លាមនោះនាងលឺសម្រឹបជើងដើរឡើងតាមកម្មចណ្ដាលពីក្រោយនាងបងធីជួយផងនាងស្រែកហៅប្តីតែគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាមិនលឺសំឡេងនាងស្រែកហៅឲ្យជួយសោះគ្រប់យ៉ាងស្ងាត់ឈឹងគ្មានអ្នកណាចេញពីបន្ទប់មកមើលនាងទេផើភ្លើងអំពូលដាច់ត្រង់ចន្ទាក៏ងងឹតសូនច័ន្ទបានតែតោងបង្កាន់ដៃចន្ទាឈរធ្មឹងទាំងញ័រទៅត្រើតខំប្រឹងសម្លឹងកាត់ភាពងងឹតរកមើលប្រភពសំឡេងនាងបើកភ្នែកធំពេលឃើញស្រមោលមនុស្សស្រីសក់វែងអនឡាញស្លៀករ៉ូបសមើលមុខមិនច្បាស់ដោយកំពុងកាន់កាំបិតឡើងសំដៅមកកាន់នាងកុំនាងនិយាយខ្សៅស្រែកលែងចេញពេលខ្មោចនោះដើរមកឈរចំពោះមុខនាងដោយមុខរលេះរលួយសុទ្ធតែឈាមក្រហមឆ្អៃឲ្យជីវិតយើងមកខ្មោចនោះយឺរំបិទចាក់ទ្រង់នាងមួយទំហឹងជួយផងច័ន្ទស្រែកមួយទំហឹងរើកញ្ជ្រោលប៉ិនក្រែធ្វើឲ្យធីរ៉ាត់កេងក្បែរនោះស្ទុះងើបមើលប្រពន្ធច័ន្ទភ្ញាក់ឡើងយកសប្តាហ៍ទេអូនធីរ៉ាត់អង្រួនដាស់នាងច្រើនដងទើបនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនបើកភ្នែកក្រឡុងសម្លឹងគេទាំងផិតភ័យច័ន្ទមើលជុំវិញខ្លួនឃើញថានាងនៅកេងលើក្រែមិនបាននៅត្រង់ចន្ទាទេនាងយល់សប្តាហ៍តាខ្ញុំយល់សប្តាហ៍អាក្រក់នាងលើកដៃច្បួតមុខទាំងអស់កម្លាំងនិងផ្ដួលខ្លួនដេកវិញមិននិយាយអីទៀតធីរ៉ាត់សម្លឹងមើលប្រពន្ធដែលមានទឹកមុខស្លែកស្លាំងដោយមិននិយាយអ្វីតែគេក៏មិនភ្លេចទាញភួយដណ្ដប់ឲ្យនាងរួចក៏ផ្ដួលខ្លួនដេកបន្តព្រោះឥឡូវទើបម៉ោង3ទៀបភ្លឺប៉ុណ្ណោះព្រឹកឡើងមុខបងស្លក់ម្លេះយប់មិញអត់បានកែងទេណាវីដែលឈរឆុងកាហ្វេក្បែរនោះសួរទៅច័ន្ទដែលកំពុងឆុងកាហ្វេឲ្យប្តីដែរបងកេងមិនសូវលក់ទើបមុខស្លក់អ៊ីនចិនទៅបងរដ្ឋាដែលជុលមកផ្ទះបាយហៅច័ន្ទខ្សឹបមានការអីរដ្ឋាខ្ញុំជិះម៉ូតូតាមផ្លូវឃើញគេគ្រប់គ្នាសម្លឹងមុខខ្ញុំដូចសត្វចម្លែកអ៊ីចឹងបងមិនដឹងម៉េចមុខនាងស្អាតពេកទើបគេមើលនឹងណាណាវីនិយាយបង្អាប់ដោយលើកកាហ្វេក្តៅអ៊ុនហោះហុតហ្វងគ្នាដឹងថាខ្លួនឯងស្អាតហើយតែគ្នាថាវាដួចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេរតនានិយាយតាមអារម្មណ៍មិនស្ងប់ព្រោះក្រសែភ្នែកអ្នកទាំងនោះមើលមកដូចខ្លាចនាងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេច័ន្ទនិយាយលួងលោកកុំឲ្យនាងគិតច្រើនរួចនាងក៏លើកកាហ្វេទៅឲ្យប្តីនៅបន្ទប់ធ្វើការ
ពេលបើកទ្វារស្រាប់តែនាងទុចដំណើរបន្តិចពេលឃើញភាវីឈរក្បែរប្តីអោនសម្លឹងមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រមុខឡើងគៀកគ្នាដោយចង់ឲ្យដៃយ៉ាងម៉េចមិនដឹងចាន់រៀងក្តៅស្លឹកត្រចៀកគួបសុំយប់មីងដេកមិនបានផងក៏មួមកឡើងមកទើបក្រហាមឲ្យអ្នកខ្លះដឹងខ្លួនហែមភាវីប្រញាប់ងើបមុខពីអេក្រង់ញញឹមមកកាន់នាងដោយទឹកមុខរស់រាយគ្មានសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យអីបន្តិចទើបចាន់គិតថានាងប្រហែលគិតច្រើនដោយខ្លួនឯងព្រោះមើលទៅភាវីស្លូតបូតគ្មានពុទ្ធបុត្រដូចនាងគិតទេគិតដូច្នេះហើយទើបនាងញញឹមតបវិញកាហ្វេក្តៅបងឯងឆុងរួចហើយចាន់ដាក់កាហ្វេលើតុធ្វើការប្តីដោយមិននិយាយអ្វីទៀតអ៊ីនចាំបងខ្ញុំយកឯកសារនេះព្រីនចេញមកទំនាក់ទំនងទៅម្ចាស់ផ្ទះនោះហើយនឹងហើយកុំភ្លេចនិយាយរឿងតម្លៃសម្ភារៈឲ្យហើយផងបើគេអូខេចាំចុះកិច្ចសន្យាចាសោះបងនិយាយរួចភាវីក៏ចេញពីបន្ទប់ទៅគ្រាន់តែនាងចេញផុតភ្លាមចាន់ក៏ចេះសំណួរដាក់ប្តីតែម្ដងបងនៅនាងមើលអីក្នុងកុំព្យូទ័រអំបញ្ញមិញបងបង្ហាញតម្លៃទំនិញនីមួយៗពន្យល់ប្រាប់ភាវីព្រោះនាងមិនសូវយល់ទៅចូលមកសួរបងសួរចង់ចូលមាត់គ្នាទៅហើយនាងរអ៊ូតិចតែធារ៉ាត់ក៏នៅស្ដាប់ឮប្រច័ណ្ឌប្តីឬយ៉ាងម៉េចភ្នែកប្តីឃើញមុខស្រីដតីមិនស្អាតដោយប្រពន្ធទេគេប្រញាប់ទាញនាងឲ្យអង្គុយលើផ្លូវមាត់នឹងពូកែណាស់ប្រយ័ត្នទៅបើហៀងតែមានក្រៅខ្ញុំលេងបងឯងឲ្យស្លាប់ចាំមើលប្តីមិនហ៊ានទេប្រពន្ធជឿចោះគេនិយាយលួងនាងតើបនាងចិត្តត្រជាក់មកវិញតែពួកគេមិនដឹងទេថាមានមនុស្សម្នាក់ឈរមុខបន្ទប់លុបស្ដាប់ពួកគេនិយាយគ្នាទាំងច្រណែនរសៀលយប់យន្តចូលមកដល់ត្រនិកនៃលាកាប៉ោលចង់ឲ្យត្រឹមម៉ោង 2:33 រំលងអាធ្រាត្រដដែលគ្រប់គ្នាកេងក្នុងបន្ទប់ធម្មតាប៉ុន្តែសំឡេងទ្វារបន្ទប់ដេករបស់ភាវីបែរជាបង្ហើបឡើងបង្ហាញឲ្យឃើញស្រមោលមនុស្សប្រុសម្នាក់ដើរចូលមកភាវីត្រចៀករៀងរវាសពេលឮសំឡេងទ្វារបើកឡាននាងក៏ភ្ញាក់ងើបមើលតាំងម្មិញពេលឃើញថាជាអ្នកណានាងងឿងឆ្ងល់និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឃើញភូដើរទាំងបិទភ្នែកមើលសម្ដៅទៅទូខោអាវយកក្បាលបោកនឹងទូម្ដងហើយម្ដងទៀតបងភូធ្វើអីនឹងភ្ញាក់ឡើងនាងខាត់ផងដាស់គាត់ផងក៏មិនភ្ញាក់តើបនាងស្រែកហៅគ្រប់គ្នាឲ្យចូលមកជួយចាប់តាំងធីរ៉ាតចាន់និងអ្នកផ្សេងទៀតចូលមកបន្ទប់ភាវីចាប់ខាត់ភូដែលព្យាយាមបកក្បាលខ្លួនឯងនឹងទូឈើម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឈប់សោះណែអាភូភ្ញាក់ឡើងមិនក៏មកមើលសាហាវម្លេះដាស់យ៉ាងណាក៏មិនភ្ញាក់កក់កដាឧទានទាំងងឿងឆ្ងល់បន្តិចក្រោយមកភូក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពដួលផ្ងាក្រោយតែម្ដងសំណាងហើយបានសាក់ឈរពីក្រោយជួយទប់កុំអីបែកក្បាលមិនខានទេខ្ញុំថាគ្រាភូទៅដេកក្នុងបន្ទប់សិនទៅរដ្ឋាប្រាប់ប្រោះឲ្យសែងកត់ចេញទៅសល់តែចន្ទធីរ៉ាត់និងភាវីដែលនៅក្នុងបន្ទប់ភាវីឯងថ្ងៃក្រោយចាក់សៅទ្វារផងនេះភូវីមកមើលបើមានចៅអីមិនចាក់សៅបែបនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានធារ៉ាត់ប្រាប់លាយលំស្ដីបន្ទោសតិចៗដែរចាបងខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នជាងនេះខ្ញុំថាពួកយើងចេញក្រៅទៅឲ្យភាវីគេសម្រាកទៅបងមិនស្អែកសុំនិយាយគ្នាទៀតរួចពួកគេទាំងពីរក៏ចេញទៅសល់តែភាវីដែលតាមសម្លឹងមើលដោយក្រសែភ្នែកមិនពេញចិត្តខ្ញុំនេះមកមើលព្រឹកឡើងពេលភូដឹងខ្លួនណាមគ្នាក៏ប្រាប់ហេតុការណ៍ពីយប់មិញឲ្យគេដឹងធ្វើឲ្យភូស្លើតែម្ដងតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលមកមើលដើអ៊ីចឹងទេពួកបងច្រឡំទេដឹងដោយសារភូអាយុតិចជាងគេទើបគេហៅគ្រប់គ្នាថាបងទាំងអស់លើកឡើងតែភាវីទេដែលអាយុប្អូនគេទៀតក្បាលបែកជាផុតតាំងស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយជឿឬនៅកក់កដាចង្អុលរបួសដែលរំក្រណាត់សលើក្បាលរបស់ភូទើបភូស្ងាត់មាត់ព្រោះមានផុតតាំងលើក្បាលស្រាប់ប្រកែកមិនចេញប្រហែលអាភូអាចហត់ពេកទើបយប់ឡើងដេកមើលទេដឹងវិបុលនិយាយទាំងអង្អែលចង្ការរិះគិតម្នាក់មិននិយាយអ្វីទៀតមានតែភូប៉ុណ្ណោះដែលមានមន្ទិលក្នុងចិត្តថាខ្លួនគេកាត់អីឲ្យប្រកាសប៉ុណ្ណឹងបានទេលោកគ្រូនារីអង្គុយទល់មុខបុរសចំណាស់ស្លៀកឈុតខោអាវសព្រមទាំងមានពុកមាត់ស្រមុំសួរគាត់ដោយការយកចិត្តគ្រប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងវាងប់នឹងនាងងើបក្បាលមិនរួចទេបុរសចំណាស់និយាយទាំងអំនួតដោយហុចប្រេងស្នេហ៍មកឲ្យនារីអាថក់កំបាំងដាក់ពីដំណក់ក្នុងទឹកឲ្យវាផឹកទៅយើងធានាថាទូបុរសនោះស្រឡាញ់ប្រពន្ធវាយ៉ាងណាក៏ត្រូវចោលប្រពន្ធមកយកនាងដែរនាងទទួលប្រេងស្នេហ៍ដោយស្នាមញញឹមពីសុពលដោយមិនភ្លេចហុចក្រដាស់ប្រាក់$100
ដាក់លើជើងពៀនជាថ្លៃត្រនឹបគ្រូរួចនាងក៏ចាក់ចិនពីទីនោះស្ងាត់ទៅមួយរយៈក្រោយនេះច័ន្ទមិនដឹងយ៉ាងម៉េចចេះតែឈឺក្បាលមិនស្រួលខ្លួនសំងំនៅតែក្នុងបន្ទប់ចំណែកឯធីរ៉ាតក៏រវល់ការងារដេកខផ្ទះឲ្យភ្ញៀវជាមួយកូនចៅទាល់តែប្រឡប់បានត្រឡប់មកវិញច័ន្ទភ្ញាក់ទាំងកណ្ដាលអត្រាតឈងដៃបើកំពូលភ្លើងក្បាលក្រែឃើញថាម៉ោង1ជាងទៅហើយមិនទាន់ឃើញប្តីត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៀតនាងព្យាយាមទៅច្រើនដងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទទេនាងបារម្ភសុវត្ថិភាពប្តីអត់ទ្រាំមិនបាននាងក៏ចុះទៅចាំគេនៅយន់ក្រោមតែពេលបើកទ្វារបន្ទប់ក៏វានឹងភាវីដែលដើរកាត់បន្ទប់របស់នាងភាវីទៅមកដល់ទេនាងសួរទាំងងឿងឆ្ងល់គឺមិត្តខ្ញុំម្នាក់សុកក៏ចុកពោះទៅខ្ញុំជូនទៅពេទ្យនៅកំដរវាថ្មើនេះទៅបានត្រឡប់មកវិញអ៊ីចឹមខ្ញុំទៅសម្រាកឲ្យបងមិនទាន់ច័ន្ទបានតបផងនាងក៏ប្រញាប់ចូលក្នុងបន្ទប់គេងបាតច័ន្ទចុះមកជន់ក្រោមកន្លែងធ្វើការរបស់ប្តីស្រាប់តែឃើញស្រមោលស្ទង់ដែលមានជីវិតដេកលើសាឡុងនាងដើរមួយទៅរកព្រមទាំងស្រែកសួរនៅណានៅលើសាឡុងហ្នឹងគ្មានសំឡេងតបនាងក៏ចុចបើកកុងតាក់ភ្លើងមើលឲ្យប្រកាសចាត់ប្តីនាងតើបងធីមក៏ដេកអីនៅត្រង់នេះគេមិនតបបានតែធ្ងួរនៅដាវមើកព្រោះស្រវឹងផឹកស្រាទៀតហើយហាភ្ញៀវបងឯងនេះចេះតែយ៉ាងម៉េចហៅផឹកសឹងតែរាល់ថ្ងៃនាងរអ៊ូទាំងជួយគ្រាប្តីឡើងទៅដេកខាងបន្ទប់ដោយមិនដឹងថាមានភ្នែកមួយគូតាមសម្លឹងមើលពួកគាដោយក្រសែភ្នែកពេញចាត់សកម្មភាពធីរ៉ាត់ស្រវឹងជោគបែបនេះនៅបន្តរាល់ថ្ងៃដល់ថ្នាក់ច័ន្ទក្រពន់មុខសឹងថាទ្រាំមិនបានម្ដងគ្រប់គ្នាក្នុងការិយាល័យហាក់ដឹងនៅរឿងមួយយ៉ាងដែលច័ន្ទពុំបានដឹងហើយគ្រប់គ្នាព្យាយាមលាក់បាំងនាងប្រតែអាណិតត្រនឹកនាឡិកាវាលឈប់ត្រង់ម៉ោង 2:73 នាទីទ្វារបន្ទប់ដេករបស់រតក៏របែកឡើងយឺតស្ទើរតែគ្មានសំឡេងរដ្ឋាដែលគេងនៅលើគ្រែសុកក៏ភ្ញាក់កន្ត្រាក់ពេលមានដៃនរ៉ាម្នាក់ទាញជើងរបស់នាងមួយទំហឹងអ្នកណានាងស្វាងងុយចៃសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនទាំងញ័រទៅត្រើតនាងងើបពីក្រែដើរទៅមូលក្រៅបន្ទប់ក្រែងលោមានអ្នកណាមកលេងសើចអីជាមួយនាងថ្មើរនេះនាងព្យាយាមសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនតែគ្មានឃើញវត្តមានអ្នកណាម្នាក់ទេទើបនាងដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់វិញដោយមិនភ្លេចបិទទ្វារចាក់គន្លឹះភ្លាមនោះពន្លឺភ្លើងទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏លោតឡើងឃើញដូច្នេះនាងក៏ដើរទៅលើកទូរស័ព្ទមកបើកមើលឃើញសារសរសេរមកទ្វារបើកខ្លួនឯងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យរដ្ឋាងាកទៅសម្លឹងមើលភ្លាមទាំងភ័យរន្ធត់អ្នកណាគេនាងស្រែកសួរទាំងភិតភ័យម្នាក់ឯងក្នុងចិត្តនាងតាំងអារម្មណ៍ដើរតួមើលម្ដងទៀតទាំងភ័យខ្លាចដោយរីអើតមើលខាងក្រៅបន្ទប់តែគ្រប់យ៉ាងស្ងាត់ជ្រាបគ្មានឃើញអ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែស្រមូលមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលចុះតាមចិណ្ដាលទៅជាន់ក្រោមធ្វើឲ្យរដ្ឋាដើរតាមហាក់ដូចត្រូវមុនសណ្ដំរាងកាយមនុស្សស្រីខាងមុខនាងដើរដោយដំណើរមួយស្រាវស្ងើកលែងឲ្យរដ្ឋាព្រឺសម្បូរខ្ញាក់តែម្ដងតែដោយសារការចង់ដឹងនាងក៏ដើរប៉ាមពីក្រោយនាងស្ងាត់តែពេលរដ្ឋាដើរមកដល់ដើមអំពិលមុខផ្ទះក៏បាត់ស្រីម្នាក់នោះទៅហើយបាត់ទៅណាណោះទំដក់ទឹកធ្លាក់លើក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាធ្វើឲ្យនាងអោនមើលនាងងើយក្បាលមើលខាងលើសន្សឹមប៉ុន្តែនាងក៏លោះប្រលឹងនឹងអ្វីដែលបានឃើញជួយផងឆាប់និយាយអត្ថបទនេះដោយប្រើអារម្មណ៍ធម្មតារឿងនេះកើតឡើងបានយ៉ាងម៉េចវិបុលនិយាយទាំងតបប្រមូលអ្នកដតីទៀតក៏មានទឹកមុខមិនខុសគ្នានេះជាបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់រដ្ឋាព្រោះតែនាងជាក្មេងកំប្រាគ្មានសាច់ញាតិណាក្រៅពីពួកគេជាមិត្តរួមការងារទើបពិធីបុណ្យធ្វើឡើងនៅផ្ទះនេះតែម្ដងអ្វីគួរឲ្យកំសត់នោះគឺបុណ្យសពរបស់នាងមិនសូវមានអ្នកចូលរួមទេអ្នកមកចូលបុណ្យមកហើយក៏ប្រញាប់ទៅវិញដុតខ្លាចអ្វីមួយយ៉ាងអីចឹងការស្លាប់របស់រដ្ឋាគឺជាមន្ទិលសង្ស័យសម្រាប់គ្រប់គ្នាព្រោះនាងជាមនុស្សរូបរាយមិនមានសត្រូវនៅឯណាទេបើការទុកដល់ថ្នាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងឬតែមិនមែនទៀតតើបគ្រប់គ្នាឆ្ងល់នាងសម្លាប់ខ្លួនធ្វើអីនៅថ្ងៃកើតហេតុភូជាអ្នកឃើញសាកសពរបស់រដ្ឋាដែលព្យួរកខ្លួននៅដើមអំពិលមុខផ្ទះនោះមុនគេបង្អស់ថ្ងៃនោះឯងមិនឃើញអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេអាភូក៏កដាងាកមកសួរសាមីខ្លួនដែលស្ងប់ស្ងៀមតាំងពីព្រឹកម្ល៉េះគ្មានឃើញអ្វីប្លែកទេសូម្បីសមត្ថកិច្ចមកត្រួតពិនិត្យក៏សន្និដ្ឋានថាជារដ្ឋាធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដែរភូនិយាយមួយដោយរឹកពៀននឹងណបានវ៉ាបើមើលអាយដិតដល់គេបាយជាមានទឹកមុខស្លែកស្លាំងភ្នែកក៏រួងខ្មៅមិនសូវមាត់មិនសូវកកដោយទីមុនសោះ
តែដោយសាររឿងរដ្ឋាស្លាប់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្លុតស្មារតីទាំងអស់ទៅគិតថាភូមិមានអាការៈបែបនេះគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមិនដឹងទេថាភូមិមានទុកកង្វល់មួយយ៉ាងលាក់ទុកក្នុងចិត្តមិនឲ្យអ្នកណាដឹងច័ន្ទអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់យូរហើយក៏និយាយឡើងមកដោយទឹកមុខស្ងួតស្ងប់ហាក់ដូចល្វើយគ្មានកម្លាំងក្នុងខ្លួនបងសួរគ្រប់គ្នាបន្តិចបានទេមួយរយៈនេះភ្ញៀវហៅយប់លៀងនឹកញឹកឬយ៉ាងម៉េចបានជាបងធីនៅដល់យប់ជ្រៅបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញម្នាក់ឮសំណួរឥតព្រាមទុកបែបនេះក៏មិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចតើបគ្រប់គ្នាធ្វើលេមលើមើលមុខគ្នាចុះឡើងខ្លាចបងច័ន្ទសង្ស័យតើវិបុលស្ម័គ្រចិត្តនិយាយឡើងមកគឺភ្ញៀវនោះជាជនជាតិចិនពេលពួកយើងដេកក្រុមហ៊ុនរបស់គេស្អាតត្រៃចិត្តគេក៏រាប់អានពួកយើងឮថាចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងដេកសាខាផ្សេងទៀតរបស់ចិននោះដែរទើបបងធីយកចិត្តបន្តិចទៅអញ្ចឹងទេហ៎យូផឹកស៊ីម្ដងបងមិនថាទេតែបើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេកក៏មិនល្អចំពោះសុខភាពដែរគ្រប់គ្នាបានតែញញឹមមិនមាត់មិនកលីអ្វីទៀតធីរ៉ាតសាក់និងភាវីជួនព្រះសង្ឃនិងតាអាចារ្យនិមន្តទៅវត្តវិញពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះម៉ោង 8 យប់ទៅហើយព្រោះតាស្ទះផ្លូវគ្រប់គ្នានៅគេងទីនេះជុំគ្នាក្រែងលោមមានរវល់អីនៅជួយគ្នាតនសាក់ដើរចូលទៅផ្ទះបាយកោះកូកាផឹកធ្វើមុខអេះម៉េះកក់កដាអត់មិនបានក៏សួរនាំកើតអីសាក់ធ្វើមុខមើលទៅលេបក្របីគឺភាវីឥឡូវចាប់ផ្ដើមចេញចរិតដើមហើយអង្គុយក្នុងឡានជាមួយបងធីនិយាយញឹកម្ញក់ដោយនៅតែពីរនាក់ខ្ញុំបើកឡានថាជ្រេងអើយជ្រេងសាក់ជាមនុស្សត្រង់មាត់ក៏ដាច់ណាមួយជាបងប្អូនជាមួយចានទៀតពេលមកឃើញអ៊ីចឹងអីទ្រាំមិនចឹងបានម្ដងខ្ញុំឆ្ងល់បងធីចាស់ធឿដាក់បងចាន់ទៅរួចបងច័ន្ទល្អម្លឹងហើយនៅរកក្រៅទៀតណាវីក្រវីក្បាលអស់អីនិយាយភូដើរកាត់ផ្ទើបាយបំរុងចេញទៅក្រៅវិបុលដែលងាកមកឃើញក៏សួរនាំអាភូថ្មើនេះហើយចង់ចេញទៅណានឹងភូមិនមាត់គ្រាន់តែសម្លឹងមើលធួកភ័ក្រដោយភ្នែកក្រហមរួចក៏ដើរហ៊ូសទៅស្អីវាអាននេះធ្វើចរិតប្លែកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជួនកាលគាត់ពិបាកចាត់រឿងអីទេដឹងបងបុលវិបុលគ្រាន់តែញាក់ស្មាបញ្ជាក់ថាក៏មិនដឹងដែរម៉ោង 1:13 នាទីយប់សំឡេងឆ្កែលូលវៃពីក្រៅផ្ទះដាស់ឲ្យច័ន្ទភ្ញាក់ពីដំណេកទាំងសឿងមើងនាងលូកដៃស្ទាបកន្លែងប្តីគេងក៏មិនឃើញវត្តមានធីរ៉ាត់នាងងើបអង្គុយទាំងឆ្ងល់សម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនរកក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏មិនឃើញយប់ថ្មើនេះហើយគេទៅណានាងដើរចេញមកក្រៅបន្ទប់ដែលមានតែភ្លើងអំពូលម៉ែតតូចមួយបំភ្លឺព្រាលកន្លែងផ្លូវដើរគ្រប់យ៉ាងក្នុងផ្ទះស្ងាត់ស្រងំតែពេលនាងផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់បែរជាឮសំឡេងសើចល្វីៗពីក្នុងបន្ទប់ភាវីនាងដើរទៅរកប្រភពសំឡេងតាំងក្នុងបេះដូងលោតញាប់ឡើងនាងបន់ស្រន់សូមឲ្យអ្វីដែលនាងកំពុងគិតមិនមែនជាការពិតទ្វារត្រូវបានបង្ហើបបន្តិចឲ្យឃើញទ្រុំប្រឡោះតូចមួយធ្វើឲ្យច័ន្ទយកដៃខ្ទប់មាត់ទាំងតក់ស្លុតទ្រូងរបស់នាងពេលនេះអួលណែនស្ទើរថប់ដង្ហើមក្រពែងទឹកភ្នែកហូរធ្លាយមកដោយមិនអាចខ្វាត់បានហេតុអីមិនក៏ហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់នាងតើនាងខុសអីមិនពិតទេសម្រែកស្រែកត្រហយំរបស់ច័ន្ទនាំឲ្យមនុស្សពីរនាក់ដែលប្រឡែងគ្នាមិនចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងឈរមើលមុននេះត្រូវបំបែកចេញពីគ្នាណាវីដែលរត់មកត្រកងរាងកាយច័ន្ទដែលប្រងស្រុតដួលលើអើតបងច័ន្ទធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាច័ន្ទលែងស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅពីយំកញ្ជ្រោក្រវីក្រវ៉ាត់និងបោចសក់ខ្លួនឯងហេតុអីនាងស្រែកកំហកស្ទុះទៅវាយតបប្តីទៀងកំហឹងពេនទ្រូងភាវីទៀងភួយមករោមខឿនគេកិច្ចឈរទៅម្ខាងដោយលួចញញឹមចំអកឲ្យច័ន្ទទាំងវិបុលទាំងកកដានិងសាកជួយខ្វាត់ច័ន្ទណាវីឈើសម្លឹកអ្នកឈើធឿមាសមិនខ្លាយភ្លើងនៅជ្រុងបន្ទប់សំចិត្តនាងហឺមែនទេស្រីអសីរពើមនុស្សប្រមមួយគំនោនាងមិនយកបែរជាមកយកបងធីដែលមានប្រពន្ធហើយនេះតំពួកមិនទៅភ្នៅក៏វាមិនមកដែរណាវីវាអាស្រ័យលើអ្នកណាពូកែប៉ុណ្ណោះនាងពេបមាត់និយាយលក់ឡាយឲ្យណាវីវិញរឹបកាបៀមិនដូចបែរចូលធ្វើការដំបងទេខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីធីរ៉ាតដោយហាក់ត្រូវមុនសណ្ដាំឬពីងឺមិនដឹងក្បាលកន្ទុយបានតែយកដៃរងពេលដែលច័ន្ទវាយមិនឈប់ប៉ុណ្ណោះអូនវីជួយបងផងភាវីញញឹមបានដៃពេលឮធីរ៉ាត់ហៅឈ្មោះខ្លួនចំពោះមុខប្រពន្ធដូច្នេះច័ន្ទឮបែបនេះកំហឹងក៏កើនទ្វេដងដូចបន្ទុះភ្នំភ្លើងអ៊ីឡឹមនាងធ្ញាក់ខ្លួនហើយនឹងបន្ទុះខ្លួនឯងមិនឈប់
ដែលទុកចិត្តនឹងរាប់អានស្រីមុខពីរម្នាក់នេះដោយមិនដឹងពីគោលបំណងអាក្រក់របស់គេចង់មកបំបែកបំបាក់គ្រួសាររបស់នាងសោះចេញទៅអប្រុសថោកទាបស្រីពេសៀចង់យកគ្នាណាស់ក៏អញ្ជើញចេញពីទីនេះកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខទៀតច័ន្ទចង្អុលទៅទ្វារដោយមុនមើលមុខបរោះដែលនាងស្ម័គ្រស្មោះចង់ដៃរួមរស់ជាមួយគេធារាតក៏សម្លឹងមើលមុខនាងវិញទាំងក្រសែភ្នែកទូទេស្អាតហាក់ដូចមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាភាវីរៀបអីវ៉ាន់ខ្លួនឯងនិងធារាតចាស់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងកណ្ដាលរាត្រីគ្រាន់តែពួកគេចេញផុតភ្លាមសំឡេងទូរស័ព្ទរបស់វិបុលក៏រោទថ្លាងគេចុចទទួលលេខប្លែកដែលទេមកគ្រាន់តែលឺអ្នកម្ខាងទៀតនិយាយរួចមុខវិបុលស្លែកដូចឃើញខ្មោចធ្លាក់ទូរស័ព្ទលើឥដ្ឋទាំងដៃនៅឆ្កឹងក្បែរត្រចៀកមានរឿងអីបុលច័ន្ទជូតទឹកភ្នែកសួរនាំទាំងងឿងឆ្ងល់អាភូស្លាប់ហើយថាម៉េចខឹបគ្នាស្រែកឡានព្រមគ្នាទាំងស្លុតម៉េចនឹងឯងទៅរួចភូទើបចេញទៅក្រៅល្ងាចមិញនេះតាម៉េចក៏បងភូស្លាប់វាបើកម៉ូតូបញ្ច្រាស់ផ្លូវត្រូវឡានកុងតឺន័របុកស្លាប់ចុះម្ចាស់ឡានចាប់បានទេចាប់មិនបានទេអាដាអ្នកបើកឡាននោះរត់បាត់ហើយអាឆ្កួតនោះបើកម៉ូតូបញ្ច្រាស់ផ្លូវវាស្រវឹងឬយ៉ាងម៉េចសាក់និយាយទាំងមិនអស់ចិត្តតែត្រូវវិបុលនិយាយកាត់ទាំងប្រញាប់ប្រញាល់តោះយើងប្រញាប់ទៅកន្លែងកើតហេតុទទួលសពវាមកធ្វើបុណ្យសាក់ទៅជាមួយវិបុលដោយឲ្យក៏ក្តារនៅផ្ទះមើលស្រីបើទៅទាំងអស់គ្នាក៏មិនកាត់បងច័ន្ទកំពុងកាត់ទុករឿងរដ្ឋាស្លាប់ផងនិងរឿងបងធីទៀតឲ្យសម្រាប់នៅផ្ទះល្អជាងចំណែកណាវីនៅជាគ្នាជាមួយបងច័ន្ទក៏ល្អកុំឲ្យគាត់គិតច្រើនអ្នកទាំង3អង្គុយចាំដំណឹងពីវិបុលទាំងអន្ទះសាព្រោះតាក់តោអត់ចូលតែតុយសាក់ក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទទៀតចំណែកច័ន្ទហត់ប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នារឿងបុណ្យសពរដ្ឋាផងនៅមកជួបរឿងស្មុគស្មាញស្មានមិនដល់មុននេះទៀតធ្វើឲ្យទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តខ្សត់ខ្សោយស្ទើរតែដួលទៅហើយបងច័ន្ទបងសម្រាប់បន្តិចទៅកុំគិតច្រើនអីណាវីដែលអង្គុយក្បែរអូបនិយាយលងលោមច័ន្ទដែលកំពុងអង្គុយយំស្ងាត់បងមិនអីទេវីកុំបារម្ភអីត្រនិចនាឡិកាប៉ោលបង្វិលឈប់ត្រង់ម៉ោង 2:23 នាទីភ្លើងអំពូលក្នុងផ្ទះក៏រលត់ឆឹបគ្រប់គ្នាភ្ញាក់បន្តិចកក្កដាដែលចិត្តធន់ជាងគេក៏ដើរទៅមើលកុងទ័រភ្លើងនៅខាងក្រៅផ្ទះច័ន្ទនិងណាវីអង្គុយអោបគ្នាក៏ព្រឺក្បាលសំពងពេលឮសំឡេងយំល្វីៗចេញពីបន្ទប់ដេករបស់រដ្ឋាបងច័ន្ទស្ដាប់ឮដូចខ្ញុំទេណាវីសួរអ្នកម្ខាងទៀតទាំងញ័រមាត់ទុតត្រឺរោមដៃរោមជើងដណ្ដើមគ្នាបះជ្រុងច្រាំងបើស្ដាប់មិនច្រឡំទេបងឮពីបន្ទប់រដ្ឋានាងនិយាយទាំងញ័រមាត់ទុតត្រឺដូចគ្នាតាំងពីជួបខ្មោចស្រស់ៗកាលនៅជាមួយពូលីនិងអ៊ីនីតកាលនោះមកនាងចង់បាក់ស្បាតនឹងរឿងខ្មោចនឹងតែម្ដងពួកយើងឡើងទៅមើលទេបងនាងអង្រួនសួរតិចព្រោះសំឡេងខ្សឹកសួលពីជាន់លើឬកាន់តែច្បាស់ទៅបងថាចាំកក់កដាសិនទៅអ្នកណាទៅហ៊ានឡើងទៅមើលនោះបើក្នុងផ្ទះមានតែ3នាក់កក់កដាចេញទៅក្រៅបាត់ហើយនាងក៏នៅជាមួយណាវីហើយសំឡេងលឺយំនោះបើមិនមែនខ្មោចជាស្អីវិញទៅណាវីងក់ក្បាលយល់ស្របមិនហ៊ានដើរចេញក្រៅខ្លាចជ្រូសគ្នានឹងកក់កដាផងខ្លាចដាមអំពិលមុខផ្ទះនោះផងចំណែកឯកក្កដាដែលកំពុងបើកកុំព្យូទ័រភ្លើងពិនិត្យមើលពេលអោនមករើសទលវីបែរជាមិនឃើញទាំងដែលគេទុកនៅជិតជើងមិនសោះគេអោនមើលក្រោមដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ខាងលើស្រាប់តែមានសក់វែងអនឡាយទម្លាក់ចុះមកបាំងកុងទ័រភ្លើងកក់កដាអេកកញ្ចឹងកក់ខ្វោកដូចរសើបមានស្អីចាក់ប៉ែវចាប់មើលបានសក់មួយកញ្ចាំសក់គេនៅលើក្បាលហើយសក់វែងនេះជារបស់អ្នកណាគេងើយក្បាលមើលខាងលើដោយលើកពើក្នុងដៃបញ្ចាំងមើលដែរតែគេក៏ភ្ញាក់ព្រឺតដួលអុកគូតធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទជ្រុះពីដៃកដុកសម្លឹងមើលរបស់មានជីវិតដែលតោងចិញ្ចៀងជាប់សម្លក់គេមិនដាក់ភ្នែកខ្មោចស្រីបង្វិលក៏មកក្រោយវាចុះមករកគេចំណែកកក់កដាមិនបង្អង់ស្ទុះងើបរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញជួយផងខ្មោចច្រឡងស្រីវិញឮតែសំឡេងកក់កដាស្រែកពីចម្ងាយក៏ស្ទុះងើបរត់ទៅរកដែរកើតអីកក់កដានាងសួរទាំងស្លិនស្លខាងក្រៅមានខ្មោចលងបងគេតបវិញទាំងដងហក់ខ្យល់ខាងក្នុងក៏មានដែរបងណាវីនិយាយទាំងបិទភ្នែកអូបច័ន្ទជាប់ដូចតុកែសំឡេងបើកទ្វារពីជាន់លើធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលឈើញ័រដូចកូនសត្វនៅជាន់ក្រោមងាកទៅមើលព្រមគ្នាសម្រាប់ជើងធ្ងន់ដើរចុះតាមកាំចិណ្ដើរមកជាន់ក្រោមមួយដែលធ្វើឲ្យបេះដូងអ្នកទាំង3នៅជាន់ក្រោមលោតដូចទូងស្ករទៅហើយឆ្កែក៏ចាប់ផ្ដើមលូឲ្យគ្រួលួចដូចដឹងពេលវេលាមុខទ្វារផ្ទះបិទក្រាំង
ហាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញពីទីនេះ ណាមោតស្សៈព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជួយកូនចាបកូនព្រាបផងណាវីសូត្រធម៌ញាប់មាត់ឯដៃក៏អូបច័ន្ទជាប់មិនរបេះក៏កដារត់ទៅធាក់ទ្វារផងអីផងនៅតែបើកមិនចាញ់រីឯសម្រាប់ជើងអមនុស្សក៏បន្លឺឡើងកាន់តែជិតបង្កើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងទ្វារបើកមិនបានទេជួយខ្ញុំផងសងជីវិតខ្ញុំមកយកខ្ញុំទៅផងសំឡេងស្រែកវៃៗពីគ្រប់ទីក្នុងបរិវេណផ្ទះហាក់ដូចបន្លាយពួកគេឲ្យស្លុតស្លងរន្ធត់មុននឹងផ្ដាច់ជីវិតទ្វាររបើកបង្ហាញឲ្យឃើញរូបរាងបរិសម្នាក់ដែលចាក់ចេញទៅមុននេះត្រឡប់មកវិញធីរ៉ាត់លើកខ្សែព្រះដាចូលមកពន្លឺពណ៌មាសបាសសាយចេញពីព្រះពុទ្ធអង្គធ្វើឲ្យពួកខ្មោយតៃហងទាំងឡាយក្លាប់ខ្លាចរលាយបាត់អស់មួយរំពេកយើងប្រញាប់ចេញពីទីនេះទៅធីរ៉ាត់ទានដៃប្រពន្ធរត់ចេញក្រៅចំណែកកក់កដាក៏កាន់ដៃណាវីរត់តាមពីក្រោយដែរភ្លាមនោះរបស់របរជនផ្ទះធ្លាក់ទង្គិចភងខឹងហាក់ក្តៅក្រហាយដែលធ្វើអីពួកគេមិនបានធីរ៉ាត់ព្យួរខ្សែព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងឡានបើកចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនដោយសារមានវត្ថុសក្តិសិទ្ធិជួយឃុំគ្រងឧបសគ្គដែលបំរុងកើតមានដោយពួកអមនុស្សបង្កើតឡានក៏ត្រូវអន្តរធានអស់ធ្វើឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីទីនោះដោយសុវត្ថិភាពក្នុងវត្តវិហារធំអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយបត់ជើងថ្វាយបង្គំលោកឪដែលកំពុងប៉ែនភ្នែនបិទភ្នែកសមាធិច័ន្ទដឹងរឿងទាំងអស់ពីមាត់ប្តីថាគេត្រូវស្នេហ៍ភាវីដែលលួចដាក់ប្រេងស្នេហ៍ក្នុងកាហ្វេឲ្យគេផឹករាល់ថ្ងៃទើបគេប្រព្រឹត្តខ្លួនខុសឆ្គងចំពោះនាងសំណាងបានលោកតាចៅអធិការវត្តនិមន្តទៅសូត្រមន្តថ្ងៃនោះជួយដោះស្នេហ៍ឲ្យគេដោយមិនឲ្យភាវីដឹងទើបគេធ្វើពុតសម្ដែងល្ខោនបន្តធ្វើដូចនៅតែងប់ងល់នឹងនាងដើម្បីរកលេសចេញពីផ្ទះនោះមកទូលលោកតាឲ្យជួយចំណែករឿងផ្ទះនោះមានវិញ្ញាណមិនល្អនៅគេដឹងបុនពេរដ្ឋាមានរឿងទៅទៀតក៏ជួនពេលនោះគេបានជួបនឹងអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេកាលរើទៅនៅផ្ទះដំបងនោះពួកគេបានប្រាប់រឿងរូបថតដែលពួកគេបានថតពីផ្ទះនោះជាប់រូបខ្មោចប្រុសឈរសម្លក់ពួកគេពីលើផ្ទះនិងមានសាកសពភៀវផ្ទាជាច្រើនក្រោមដើមអំពិលនោះទៀតផងមិនប៉ុណ្ណោះពួកគេបានបង្ហាញរូបថតនោះឲ្យធីរ៉ាត់មើលផងដែរគេបំរុងប្រាប់គ្រប់គ្នាទីរឿងនេះឲ្យឆាប់រើចេញពីទីនោះប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងបែរជាអាខានវិញដោយសារគេត្រូវស្នេហ៍ភាវីទើបគេមិនម៉ាំងភ្លេចស្អីត្រូវនិយាយអស់រលៀងតម្រាំដឹងខ្លួនកូនចៅរបស់គេពីរនាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចំណែកភាវីពេលនេះចាក់ចិនពីធីរ៉ាត់និងច័ន្ទហើយនិនមិនហ៊ានមកឲ្យឃើញមុខទៀតទេព្រោះត្រូវធីរ៉ាត់ចាត់ការបោះនាងចិនពីជីវិតរួចអីលាល់ហើយផ្ទះនោះមានវិញ្ញាណម្ចាស់ផ្ទះដើមដាក់បណ្ដាសាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែទៅនៅផ្ទះនោះត្រូវតែស្លាប់តៃហៅទាំងអស់លោកតាមានសង្ឃដីកាតាំងបិទព្រះនេតមិនក៏សាហាវម្លេះលោកតាវិបុលក្រញ៉ាងខ្លួនពេលឮបែបនេះម្ចាស់ផ្ទះនោះស្លាប់តៃហៅទើបបណ្ដាសានេះខ្លាំងក្លាដល់ម្លឹងសំណាងហើយពួកញោមចេញពីទីនោះតាន់កុំអីត្រូវវិញ្ញាណពួកនោះផ្ដាច់ជីវិតទៅហើយមុនញោមទៅរស់នៅមានគ្រួសារជាច្រើនដែលទៅរស់នៅផ្ទះនោះត្រូវស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុឡើយបើបែបនេះពួកខ្ញុំគ្រាន់តែរើចេញពីទីនោះលេងអីហើយមែនទេលោកតាណាវីសំពះសួរលោកតាទាំងញ័រមាត់ព្រោះមិនទាន់បាត់ភ័យនៅឡើយទូពួកញោមរើចិនក៏វិញ្ញាណទាំងនោះនៅតែអន្ទោលតាមប្រាណពួកញោមជានិច្ចមិនទៅណាដែរទាល់តែដោះបណ្ដាសានោះបានទើបផុតគ្រោះអ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់ចំពោះកូនចៅរបស់ខ្ញុំមិនថាជារដ្ឋាឬភូទេសុទ្ធតែស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុអីចឹងលោកតាធីរ៉ាត់សួរលោកតាទាំងសោកសៅបើតាមអាត្មាសមាធិប្រមើលមើលទៅញោមស្រីឈ្មោះរដ្ឋាមានរាស្រីស្រុតចុះណាស់ទើបពួកវិញ្ញាណសម្លាប់នាងមុនគេបង្អស់ចំណែកញោមភូប្រហែលបានដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងផ្ទះនោះទើបព្យាយាមចាក់ចិនពីទីនោះតែក៏នៅគេចមិនផុតគ្រប់គ្នាដកដង្ហើមធំទាំងទល់តម្រេសអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចដោះបណ្ដាសានេះបានទៅលោកតាច័ន្ទលើកដៃសំភើសួរលោកតាទាំងទុកកង្វល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះស្លាប់ទៅទាំងកំហឹងព្យាបាទហើយអ្នកត្រូវស្រែកចំណងកំហឹងនេះបានមានតែញោមស្រីប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាងាកមកមើលមុខច័ន្ទព្រមគ្នាខ្ញុំករុណាឬលោកតានាងសួរលោកទាំងងឿងឆ្ងល់ប៉ុញោមមានចំណងជាមួយម្ចាស់ផ្ទះនោះកាលពីជាតិមុនដូច្នេះញោមត្រូវតែស្រ័យគំហិលគុំគួនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះឲ្យបានបណ្ដាសាគ្រប់យ៉ាងនឹងសាបរលាបដោយឯកឯងបន្ទាប់មកលោកតាបានឲ្យច័ន្ទអង្គុយសមាធិបែរមុខក៏រកព្រះពុទ្ធអង្គ
នាងមិនដឹងថាខ្លួនជាម្ចាស់ដើមហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនោះខឹងសម្បាដោយសាររឿងអ្វីទេតែនាងនឹងព្យាយាមស្រាយចំណងដែលខ្លួននាងចង់នេះឲ្យបានដូច្នេះហើយមានតែវិធីមួយនេះប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានទោះនាងត្រូវយកជីវិតខ្លួនឯងទៅប្រថុយក៏ដោយខ្យល់ត្រចៀកបាក់ផាត់ក្បែរកាយរបស់ច័ន្ទជុំវិញខ្លួននាងស្ងាត់ជ្រាបហាក់ដូចគ្មានអ្នកណាអង្គុយក្បែរនាងឡើយរំពេកនោះនាងស្រាប់តែឮសំឡេងរទេះសេះបោះលើផ្លូវធ្វើឲ្យនាងត្រូវបើកភ្នែកឡើងសន្សឹមទិដ្ឋភាពចំពោះមុខធ្វើឲ្យនាងភៀងតែម្ដងផ្ទះមួយខ្នងដែលនាងនៅរាល់ថ្ងៃថ្មីស្អាតដូចទៅនឹងសង់ថ្មីសំឡេងសន្តានានៅក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យនាងងាកទៅមើលបុរសស្លៀកពាក់ទាហានឈរកដបដៃនារីម្នាក់ដែលឈរបែរខ្នងដាក់នាងហាក់ដូចនិយាយលាទៅកន្លែងណាមួយពេលបុរសនោះឡើងរទេះសេះចេញទៅបាត់នារីម្នាក់នោះបែរក្រោយដើរចូលក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យច័ន្ទគៀងស្ទៃលែងចេញព្រោះមុខស្រីម្នាក់នោះដូចនាងបេះបិទបានជួយរក្សាទុកចិញ្ចៀននេះឲ្យស្រួលផងហើយកុំឲ្យឯណាដឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះបញ្ជាបោព្រាវទាំងលឹបលឹកចាលោកស្រីអ្នកបម្រើនោះមានទឹកមុខស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ទទួលតែពេលឃើញមុខប្រកាសបជារបស់លោកស្រីដែលឈ្មោះចិន្តានាងក៏ទទួលទុកហើយចេញពីទីនោះសូម្បីតែស្រីបម្រើឈ្មោះប៉ែននោះក៏មានមុខមាត់ដោយម្ដាយនាងបេះបិទគ្រាន់តែម្ដាយនាងមានសម្បូរស្រអែមជាងស្រីបម្រើប៉ែននេះបន្តិចប៉ុណ្ណោះម្ដាយនាងសាងភ្នោះបួសជីដូនជីតាំងពីនាងមករស់នៅជាមួយពូឌីម្លេះនាងក៏មិនដឹងមូលហេតុដែលគាត់បួសដែរនាងគ្រាន់តែគិតថាម្ដាយនាងចាស់ហើយចង់រកធម៌អាចសន្សំបុណ្យប៉ុណ្ណោះគ្រប់យ៉ាងរលាយបាត់បង្ហាញនៅទីធាតុថ្មីគឺខាងក្នុងផ្ទះមានពិធីបុណ្យសពដោយតាំងរូបបរិសស្លៀកពាក់ទាហានឈ្មោះវិស័យដែលនាងឃើញនៅដាក់តាំងខាងមុខមកឈរហើយអ្វីដែលនាងតក់ស្លួតជាងនោះនៅពេលយប់យន្តមកដល់នារីដែលឈ្មោះចន្តាត្រូវជាប្រពន្ធរបស់បរិសទាហានកេងជាមួយប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិសិទ្ធក្នុងបន្ទប់ធំដែលនាងនឹងធីរ៉ាត់កេងរយខ្នៃបងមិនទាន់ស្លាប់ទេយិនស្លាប់ទាល់តែនាងឯងនឹងអាទិរឆាននេះងាប់កំដរយិនច័ន្ទលើកដៃកតុបមាត់ទៀងស្លុតស្មារតីពេលឃើញបែបនេះបន្ទាប់ពីបាញ់សាហាយស្មុនមួយគូនោះស្លាប់ហើយវិស័យក៏លើកកំភ្លើងភ្ជុងក្បាលខ្លួនឯងព្រមទាំងស្រែកនិយាយដោយកំហឹងភ្នែកឡើងក្រហមតែតយិនសុំឲ្យឈាមដែលហូរដាប់ផ្ទះលោកប្រុសនេះคล้ายជាបណ្ដាសាមរណៈឲ្យតែអ្នកណាក៏ដោយដែលឈានជើងចូលមកនៅក្នុងផ្ទះនេះត្រូវតែស្លាប់ទៅហុងคล้ายជាបរិវាររបស់យើងហាហាបន្ទាប់មកគេក៏កេះកាយកំភ្លើងបាញ់ក្បាលខ្លួនឯងតែម្ដងថាន់ពេលដែលវិស័យបាញ់ខ្លួនឯងស្លាប់សំលេងនាឡិកាប៉ោលរ៉ូតឡើងពេលត្រនិចនៅចំម៉ោង 2:23 នាទីយប់ល្មមច័ន្ទបិទភ្នែកយ៉ាងរហ័សមិនហ៊ានមើលសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងនេះនាវដឹងហើយថាហេតុអីបានជាបរិសនោះមានកំហឹងខ្លាំងក្លាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនញញែតដៃបែបនេះក៏ព្រោះតែជាតិមុននាវធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់សោះឃើញទង្វើដ៏ថោកទាបរបស់ខ្លួនឯងហើយមែនទេសំលេងដ៏ត្រជាក់ស្រេបដ៏ឆ្អឹងរបស់បុរសម្នាក់បន្លឺឡើងក្បែរខ្លួនរបស់ច័ន្ទនាងបើកភ្នែកសន្សឹមសំលឹងទៅមើលបរិសនោះដែលពោពេញដោយឈាមជោកខ្លួនរីឯក្រឡុងភ្នែកក៏ខ្មៅឃើញតែប្រស្រីភ្នែកនេះជាមូលហេតុដែលលោកសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងដាក់បណ្ដាសាទីនេះនាមសួរដោយសំឡេងនឹងនាងសំតែស្លាប់ដូចមិត្តរបស់នាងអ៊ីចឹងប៉ុន្តែធ្វើបែបនោះវាមិនសប្បាយដូចមនុស្សជុំវិញខ្លួននាងងាប់ម្ដងមួយនោះទេហើយអ្វីដែលយើងពេញចិត្តបំផុតគឺពេលដែលនាងទៅឃើញប្តីខ្លួនឯងដេកជាមួយស្រីផ្សេងនៅចំពោះមុខគេសើចក្អាកក្អាយយ៉ាងសំចិត្តហាក់ចង់ឲ្យនាងឈឺដោយតែគេឈឺកាលពីជាតិមុនដែរតែច័ន្ទបែរជាមើលឃើញថាខ្មោចប្រុសនេះគ្មានក្តីសុខនឹងអ្វីទាំងនេះទេបើលោកចង់សង្សឹកខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់កាលពីជាតិមុនលោកគួរតែមកយកជីវិតខ្ញុំអ្នកដទៃមិនបានដឹងរឿងអ្វីនោះទេនាងនិយាយទាំងខ្សោយវិញ្ញាណបុរសនោះហក់មកឈើច្រងោពីមុខនាងទាំងឈាមដាប់មុខសំបីរបបក្របកាំភ្លើងនៅសៀតផ្កាក៏នៅមិនរលប់ទៅណាទោះគេថ្លៃជាខ្មោចតៃហោងទៅហើយក៏ដោយនាងចាប់ជាតិជាមនុស្សប៉ុន្មានភពប៉ុន្មានជាតិសោយសុកនឹងប្តីថ្មីមិននឹងដូចយើងទៅគេស្រែកកំហកស្ទើបែកផ្ទើទាំងកំហឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជាតិមុនខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីខ្លះទេតែរឿងមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំអាចដឹងបានប្រពន្ធលោកគ្មានបំណងក្បត់លោកទេកុហកយើងស្លាប់ទៅជាខ្មោចក៏យើងមិនជឿសឿយសាវ៉ាដូចជានាងដែរនាងចន្ទាគេស្រែកកំហកដាក់នាងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យកញ្ចក់ក្នុងផ្ទះផ្ទុះបែកខ្ទេចហាក់បញ្ជាក់ពីការខឹងសម្បាររបស់វិញ្ញាណមួយនេះ
ប៉ុន្តែច័ន្ទនៅតែឆោតស្ងៀមមិនកម្រើតហាក់មិនខ្លាចនឹងគំរោលរបស់បរិសនេះទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្លាប់លោកអាចដោះលែងអ្នកគ្រប់គ្នាបានទេនាងចរចាបន្តទាំងទទូចអង្វរនាងដឹងថាគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គេណាទើបធ្វើឲ្យការស្រឡាញ់ខ្លាំងទៅជាស្អប់ខ្លាំងយ៉ាងនេះបើនាងព្រមស្លាប់ជាខ្មោចយាមផ្ទះនេះជាមួយយើដោះលែងទុកជីវិតឲ្យពួកវាខ្មោចនោះនិយាយឡើងដោយសំឡេងមុតស្រួចបានខ្ញុំព្រមគ្រាន់តែនាងនិយាយមិនតាន់ផុតពីមាត់ផងនាងត្រូវច្របាច់កយ៉ាងណែនជើងក៏ហៅពីដីសន្សឹមយើងរងចាំឱកាសនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយដែលបានសម្លាប់នាងផ្ទាល់ដៃម្ដងទៀតនាមចិន្តាលោកប្រុសសម្លាប់កូនស្រីខ្ញុំមិនបានទេសម្ដីស្រីចំណាស់ម្នាក់បន្លឺឡើងនៅមុខទ្វារផ្ទះស្របពេលនោះពន្លឺសភ្លឺចិញ្ចាចចេះចែនពីខ្លួនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្មោចទាហាននោះប្រឡែងដៃពីករបស់ច័ន្ទលើកដៃមកបាំងភ្នែកហាក់คล้ายពន្លឺដ៏ត្រចះនោះនាងឯងកុំមកចែកនាងប៉ែនកុំស្មានថាបួសខ្លួនជាដូនជីហើយអាចជួយជីវិតកូនស្រីខ្លួនឯងបាននោះច័ន្ទភៀងពេលឮដូច្នេះអ៊ីចឹងមានន័យថាម្ដាយនាងចាំជាតិទើបបួសដើម្បីជួយអាយុជីវិតនាងខ្ញុំដឹងថាទោះនិយាយអ្វីទៅក៏លោកប្រុសមិនជឿសម្ដីខ្ញុំដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រុសមើលរបស់មួយម្ដាយច័ន្ទបិទភ្នែកដោយលើកដៃប្រណម្យចិញ្ចៀនត្បូងទទឹមឆ្លាក់ក្បាលនាគក៏ផុសថ្គរឡើងមកចំពោះមុខលោកប្រុសចាំចិញ្ចៀននេះបានទេបរិសនោះឈោងដៃយកចិញ្ចៀននោះដោយមិនមាត់មិនកកលោកស្រីចិន្តាបានប្រគល់វាឲ្យខ្ញុំរក្សាទុកឲ្យគាត់ព្រោះក្រៅពីពិធីបុណ្យសពរបស់លោកប្រុសបញ្ចប់លោកស្រីនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចពេលនោះយើងឃើញម្ដាយច័ន្ទនិយាយការពេលខ្លះអ្វីដែលលោកប្រុសឃើញមិនដូចអ្វីដែលលោកប្រុសគិតទេលោកប្រុសក៏ដឹងថាផ្ទះលោកប្រុសនេះជាផ្ទះមរតកដែលគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសាររបស់លោកចង់បានមិនថាប្រើវិធីអ្វីក៏ដោយលោកស្រីគ្រាន់តែជាស្រីធម្មតាម្នាក់មិនបានកើតចេញពីវណ្ណៈអភិជនគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារលោកប្រុសមិនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកស្រីទេគ្រប់គ្នាសម្ដែងការគោរពកោតខ្លាចលោកស្រីពេលដែលលោកប្រុសនៅជាមួយប៉ុណ្ណោះតែពេលលោកប្រុសទៅបម្រើទ័ពបាត់លោកស្រីប្រៀបដូចជាមនុស្សស្រីខ្លួនមួយដែលត្រូវគេមើងងាយធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃយើងឯងក៏ហក់យើងមិនជឿទេម្ដាយច័ន្ទមិនពោលគាត់គ្រាន់តែលាដៃដាក់ខាងមុខចិញ្ចៀនទទឹមក្នុងដៃខ្មោចវិស័យនោះក៏បញ្ចាំងរូបភាពមួយឡើងហាក់ដូចក្នុងនោះលាក់ទុកនូវរឿងរ៉ាវជាច្រើនបងវិស័យអូនរាល់ថ្ងៃនឹកបងណាស់ពេលណាទៅបងត្រឡប់មកវិញអូនរាល់ថ្ងៃនេះហត់នឿយណាស់បងប្អូនបងធ្វើបាបអូនមើលងាយអូនថាជាកែកចង់នៅត្រនំហងរៀបការនឹងបងព្រោះមាសប្រាក់អូនស៊ូខំមុតអត់ទ្រាំរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះអូនស្រឡាញ់បងអូនចង់ជំនះគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងមិនចង់ឲ្យបងធ្វើការបម្រើជាតិត្រូវមកខ្វល់ខ្វាយនឹងសមរភូមិក្រោយអូនដឹងថាការងារបងជាទាហានការពារទឹកដីជាការងារជីវិតនៅកញ្ចឹងកបើប្រហារជីវិតនឹងបងទើបអូនមិនដែលប្រាប់បងឲ្យបារម្ភខ្វល់ខ្វាយដោយសារអូនទេចិន្តាយំរៀបរាប់ទុកសោកទាំងឡាយបណ្ដាអង្អែលចិញ្ចៀនរៀបការដែលស្វាមីបំពាក់ឲ្យក្នុងថ្ងៃរៀបការបណ្ដាទាំងទឹកភ្នែកស្រក់សស្រាក់អ៊ឹតដាច់ហាក់ចង់ពោលក្តីទុកសោកទាំងប៉ុន្មានឲ្យចិញ្ចៀនសំណប់ជួយរំលែកសេចក្តីមុងសៅរបស់នាងខ្លះបុរសនោះឈរសម្លឹងរូបភាពបង្ហាញចំពោះមុខទាំងស្ទាក់ស្ទើរជឿខ្លះមិនជឿខ្លះតែច័ន្ទដឹងថាគេចាប់ផ្ដើមតូទុនចាត់ហើយទៅណាប្អូនថ្លៃនៅកំដរបងមួយផ្លែទៅវិសិតត្រូវជាបងប្រុសវិស័យនិយាយផ្លែផ្កាឲ្យចិន្តាបងមានការអីជាមួយខ្ញុំនាងសួរទាំងឈើឆ្ងាយហាក់មិនទុកចិត្តបរិសចំពោះមុខឈើឆ្ងាយម្លេះនិយាយខ្ញុំមិនកើតទេរឿងនេះសម្ងាត់ណាស់គេនិយាយដោយទឹកមុខប្រកាសប្រជាទើបចិន្តាកាត់ភាពរារែកមកឈរក្បែរបងបានដំណឹងថាប្រុសតូចមានភរិយាក្រោយនៅជំរំទ័ពសម្ដីនេះធ្វើឲ្យចិន្តាបើកភ្នែកប៉ិនពងគ្នានមិនពិតបងវិស័យមិនក្បាត់ខំទេនាងតាវ៉ាទាំងខូចចិត្តនិងរារែកមិនជឿវិសិតមិននិយាយច្រើនទានរូបថតសខ្មៅពីស្រោមសម្បត្តិឲ្យនាងមើលចិន្តាស្រក់ទឹកភ្នែកតក់កក់មើលរូបដែលប្តីនាងអបធ្វើស្រីផ្សេងនាងក៏រូបថតចោលដើរចេញពីត្រង់នោះទាំងអណ្ឌិតអណ្ដោកដោយមិនឃើញស្នាមញញឹមពីសុពលរបស់បងថៃឡើយរូបនោះមិនពិតទេខ្ញុំមិនមានជាប្រពន្ធណាក្រៅពីចិន្តាទេមិនក៏បងប្រុសធ្វើបែបនេះខ្មោចវិស័យនិយាយទាំងភ្ញាក់ផ្អើលលោកសិតចង់ដណ្ដើមលោកស្រីពីលោកប្រុសយូរហើយទើបមានបំណងចង់តែសម្លេះលោកប្រុសចេញផុតពីផ្លូវទេវិសិតនិងវិស័យជាបងប្អូនឪពុកតែមួយមិនដាច់ទីតី
មិនចម្លែកទេដែលអ្នកជាបងប្រុសចង់កំចាត់គេចោលដោយមិនស្រណោះឈាមបង្កើតព្រោះវិស័យជាកូនសំណប់របស់លោកឪពុកជានិច្ចស្អីក៏វិស័យទៅវិសិទ្ធច្រណែនប្អូនប្រុសរហូតមកចិញ្ចៀនទទឹមបង្ហាញរូបភាពបន្តគ្រប់គ្នាក៏សម្លឹងមើលហេតុការណ៍ដោយមិនព្រិចភ្នែកវិស័យនៅរស់ទេបើប្អូនថ្លៃព្រមស្តាប់បង្កប់បំរើបងថ្លៃម្នាក់នេះបងនឹងជួយតាមរកវិស័យឲ្យឃើញដំណឹងវិស័យស្លាប់ដោយសារពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយត្រូវទាហានខ្មែរក្រហមលបបាញ់ស្លាប់បានលឺសរសៃមកដល់ភូមិគ្រឹះលោកប្រុសតែនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលចម្លែកជាងនោះទៅទៀតសាកសពដែលដឹកមកផ្ទះបូជាក៏មិនមែនជាសពរបស់ប្តីនាងដែរទើបចិន្តាមានជំនឿមុតមមថាប្តីរបស់ខ្លួនមិនទាន់ស្លាប់ទេអាកំពុងលាក់ខ្លួនពីពួកទាហានខ្មែរក្រហមនៅកន្លែងណាមួយស្របពេលនោះប្រទេសកំពុងតែវឹកវររឿងខ្មែរក្រហមវាយឈ្នះកងទ័ពលន់នល់ផងនោះចិន្តាគ្មានជំរឿទេក្នុងផ្ទះនេះដបិតតែឈ្មោះវិស័យជាម្ចាស់តែអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចជាងគេពេលនេះគឺវិសិទ្ធនាងដឹងថាបងថ្លៃម្នាក់នេះមានគម្រោងការមិនល្អចង់បំបិតមាត់ប្តីខ្លួនព្រោះគេមរតកយូរហើយតែនាងស្រឡាញ់ប្តីចង់ដឹងដំណឹងប្តីបើនាងបាននៅក្បែរខ្លួនបងថ្លៃក៏នាងអាចដឹងពីបំណងមិនល្អរបស់គាត់លើប្តីខ្លួនជាអ្វីដែរតើបនាងសុខចិត្តលែបងខ្លួនឯងដោយមិនខ្លាចញាតផៅទីដៀលជាស្រីក្បត់ប្តីបងថ្លៃប្រាប់ថាជួយរកដំណឹងបងវិស័យដំណាស់ហើយនាងសួរទាំងអន្ទះសាយច្រើនថ្ងៃហើយដូចមិនឃើញគាត់រកដំណឹងអីសោះក្រៅពីផឹកស៊ីសបាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិត្រកូលលោកប្រុសអ្នកសើបកំពុងស្វែងរកហើយតែយប់នេះកុំភ្លេចទៅបន្ទប់បងនិយាយរួចគេក៏ដើរចេញបាត់ទុកឲ្យចិន្តាមានទឹកមុខជូរចត់ដូចលេបថ្នាំល្វីងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងរបស់ចិន្តាកាលពីជាតិមុនត្រូវបានបង្ហាញឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីដើមរហូតដល់យប់ថ្ងៃអវសានរបស់នាងមកដល់ពេលប្តីដែលខ្លួនស្មឹកស្មោះស្រឡាញ់អស់ពីដួងច័ន្ទត្រឡប់មកវិញដោយការយល់ច្រឡំខុសចំពោះនាងប្រហារជីវិតនាងនឹងក្របកំភ្លើងដោយនាងមិនទាន់បានអធិប្បាយអ្វីសោះពេលគ្រប់យ៉ាងបង្ហាញចប់ចិញ្ចៀនត្បូងទទឹមក៏ប្រេះបែករលីបាត់ទៅក្នុងខ្យល់ហាក់ដូចជាការនាំសាររបស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្មោចវិស័យអុកជង្គង់លើឥដ្ឋដោយអារម្មណ៍ដឹងខុសនិងសោកស្ដាយពេលដឹងថាអ្នកយល់ច្រឡំខុសលើភរិយារហូតមកយប់មួយដែលគេយាមនៅជំរំប្រចាំការខ្លាចកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយឆ្មក់ស្រាប់តែមានជនអនាមិកម្នាក់ឲ្យដំណឹងថាប្រពន្ធគេមានសហាយនាំដេកដល់ក្នុងផ្ទះរាល់ពេលដែលគេមិននៅធ្វើឲ្យគេផ្ទុះកំហឹងដល់ថ្នាក់រៀបចំគម្រោងคล้ายៗដោយឲ្យគេនាំដំណឹងទៅអ្នកផ្ទះថាខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារមានអ្នកលុបបាញ់ដើម្បីគេបានត្រឡប់ទៅវិញដោយគ្មានអ្នកណាសង្ស័យចាប់ប្រពន្ធដែលលួចផិតក្បត់គេដោយផ្ទាល់ដៃដោយភាពមោហៈនិងងងឹតងងល់មិនបានពិចារណាអ្វីទាំងអស់ការពិតបងប្រុសលែងល្បិចបែបនេះចង់ធ្វើឲ្យគេខឹងក្អួតឈាមស្លាប់តែគាត់បែរជាគិតខុសផែនការបន្តិចព្រោះគេត្រឡប់ទៅទាំងទោសៈបាញ់សម្លាប់ទាំងគាត់ដែរហេតុអីខ្ញុំហ៊ានលើកដៃសម្លាប់នាងទាំងនាងគ្មានកំហុសបែបនេះគេនិយាយតាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងនាងមិនខឹងនឹងលោកទេច័ន្ទដើរមកលោតជើងទង់ទន់មុខលីយាយទៅកាន់គេដោយទន់ភ្លន់ខ្មោចវិស័យងើបសម្លឹងមុខមនុស្សស្រីដែលមានមុខដូចប្រពន្ធគេបេះបិទទាំងទឹកភ្នែកក្រហមឆ្អែយបងខុសហើយចិន្តាបងខុសហើយរាប់ឆ្នាំមកនេះបងនៅទីនេះចង់កំហឹងព្យាបាទរងចាំអនមកសងជីវិតឲ្យបងវិញប៉ុន្មានអ្នកហើយដែលបងសម្លាប់ធ្វើជាខ្មោចកំដរបងដឹងបងសាងបាបច្រើនណាស់បងដឹងថាថ្ងៃនេះបងត្រូវតែសងកម្មដល់ម្ចាស់កម្មពៀទាំងនោះវិញតែបងមិនខ្លាចទេអ្វីដែលបងចង់បានព្រានេះតួអូនជាចិន្តាចាប់ជាតិឬក៏មិនមែនក៏ដោយបងចង់សុំតែម្យ៉ាងពីអូនប៉ុណ្ណោះអូនអហោសិកម្មឲ្យបងផងបានទេគេអោនក្បាលដដីហាក់ចង់សំទូននាងពីកំហុសដ៏ធំដែលគេបានធ្វើដោយមិនបានដឹងថាពេលនាងរៀបការជាប្រពន្ធគេរងទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណាខ្ញុំអហោសិកម្មឲ្យលោកទៅឲ្យស្នប់ចោះនាងនិយាយដោយស្នាមញញឹមទៅកាន់បរិសចំពោះមុខរំពេចនោះប្រលឹងខ្មោចជាច្រើនដែលត្រូវប្រលឹងវិស័យឃុំទុកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពគ្រប់គ្នាសូម្បីតែប្រលឹងរដ្ឋានិនភូក៏ត្រូវបានដោះលែងនិនមកលៀននាងជាលើកចុងក្រោយដែរប្រលឹងវិស័យរលាយទៅក្នុងខ្យល់បន្តិចម្ដងទាំងស្នាមញញឹមអស់នៅកំហឹងអស់នៅការគុំគួនព្យាបាទមានតែសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែលរលាយបាត់ទៅតាមគេប៉ុណ្ណោះបណ្ដាសាមរណៈត្រូវសាបរលាបចាប់ពីពេលនោះមក
ផ្ទះនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវគ្មានពាក្យចចាមអារាមថាមានខ្មោចឡងនៅមានមនុស្សស្លាប់តែហោងទៀតទេ2ឆ្នាំក្រោយមកក្រោយពីគ្រប់យ៉ាងបានបញ្ចប់ហើយពួកគេបានរើចេញពីផ្ទះនោះមកនៅកន្លែងផ្សេងទោះបីជាវាឡើងអីហើយក៏ដោយតែអារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅដិតដាមជាប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះជានិច្ចទើបការរើចេញជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេចំណែកអាចារ្យវិញនាងបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់មានអាយុ1ខួបហើយពេលនេះពួកគ្នាកំពុងធ្វើដំណើរទៅស្រុកលេងម្ដាយរបស់ច័ន្ទកូនដេកលក់ហើយធីរ៉ាតចូលក្នុងឡានវិញពេលដែលទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់យកជូនម្ដាយក្មេករួចរាល់បោឆ្អែតគេងលក់ហើយនាងអង្អែលក្បាលកូនប្រុសដែលមានស្នាមដៅតូចមួយត្រង់សៀតកាយយ៉ាងថ្នាក់ថ្នមច័ន្ទមិនខឹងបងរឿងនោះទេមែនទេទោះជាកន្លងទៅ2ឆ្នាំហើយក៏ដោយធីរ៉ាតនៅតែមានអារម្មណ៍ដឹងខុសចំពោះប្រពន្ធទោះបីវាកើតឡើងអចេតនាក៏ដោយរឹតតែនាងមិនមាត់មិនស្ដីបន្ទោសគេរឹតតែរអ៊ីសចាត់រឿងកន្លងហួសហើយបងរំលឹកវាធ្វើអីសំខាន់ពេលនេះបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់កូនមិនធ្វើខុសម្ដងទៀតគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូនហើយនាងនិយាយទាំងស្នាមញញឹមកក់ក្ដៅទៅកាន់ប្តីបងមិនខុសម្ដងទៀតទេបងសន្យាធីរ៉ាតក្តោបដៃប្រពន្ធយ៉ាងថ្នាក់ថ្នមហើយក៏បញ្ជារថយន្តចេញពីកន្លែងហាងនោះទៅកាន់វិថីសុភមង្គលរបស់ពួកគេដោយគ្មានរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលមកលោកលឹមឲ្យល្អក់កកទៀត